continuation ആയിട്ട് poverty estimation. What is the methodology that India is being followed for poverty estimation? ഇന്ത്യക്ക് particular ആയിട്ടുള്ള ഒരു methodology ഉണ്ട്. As time goes on, India is revising this particular methodology. Initially, the methodology followed was C. Rangarajan methodology. Then came the Suresh Tendulkar methodology. Thirdly, World Bank methodology A, and then World Bank methodology B. So this Rangarajan methodology, they focus that per day consumption with respect to rural areas and urban areas, it should be 47 rupees for urban areas and 30 rupees for rural areas. That was the C. Rangarajan methodology. On the basis of that, poverty estimation has been conducted in India. Then the Suresh Tendulkar methodology was only, the difference is only with respect to the consumption, what is the particular expenditure pattern or the income that could be allocated for the expenditure with reference to the urban sector as well as the rural sector. The Suresh Tendulkar methodology was that rupees 33 for the urban sector and rupees 20 for the rural sector. So with reference to that also, India has computed the poverty estimation over the years. Then comes the World Bank methodology. World Bank methodology is also with reference to $1.95 a day in terms of the purchasing power parity as World Bank methodology A, and the World Bank methodology B was that $1.25 a day in both the rural areas as well as the urban areas in terms of the purchasing power parity theory. So the difference is that when we focus on these four methodologies, we can say that poverty estimation will always vary, because the Suresh Tendulkar methodology estimation for India for the 2016-17 estimation was that it was only 29.1%. While coming to the other methodologies, we can see there is a discrepancy. World Bank B methodology showed that India's poverty estimation for this 2016-17 was only 12.4%. The difference is that they had allocated $1.25 a day. അപ്പം ഓരോ മെത്തഡോളജിക്കകത്തും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പാറ്റേൺ, how much of money is required for an individual to satisfy his or her expenditure on a particular day, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻസിലും വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത്. സോ വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫുൾ പ്രൂഫ് മെത്തഡോളജി ദാറ്റ് വി ആർ ഫോളോയിങ്, ബട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റീജിയണൽ ഡിഫറൻസസ് ദ മണി അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പാറ്റേൺ ക്യാൻ വേരി. So the 33 rupees per day or the 20 rupees a day will make much difference in the total poverty estimation. Then when we look into what is the before planning, how we had made or have we made any poverty estimation before the planning process? Initially there was a Bombay plan, അല്ലേ? ബോംബെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 1944 അറ്റ് ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വരെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബോംബെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് ബോംബെ പ്ലാൻ ഹാഡ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ദ പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. റീഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പുള്ള ഒരു ഫേസിലുള്ള പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ കംസ് ദ പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഒരു പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Initial poverty estimation was conducted in 1951 by the Planning Commission Task Force. The Planning Commission Task Force had made expenditure pattern of individuals for the poverty estimation. What is the total expenditure of the individuals? On the basis of that, assessment will be made whether the people are experiencing poverty or not. അടുത്തതായിട്ട് 1971 Dandekar and Rath committee, they had also computed an poverty estimation. ഈ പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷനിലും അവരെന്ത് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പാറ്റേൺ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ നോം ഫോർ ദ പോവർട്ടി. എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് റൂറൽ ഏരിയാസിലും urban ഏരിയാസിലും ഉള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആസ് ദ മെഷർ ഫോർ പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് കംസ് 1971 YK Alag കമ്മിറ്റി. YK Alag വാസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഫോർ പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ YK Alag കമ്മിറ്റിയും എന്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ വാസ് മെയ്ഡ്,
but their criteria was nutritional attainments of individuals in rural areas and urban areas. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വന്നത്? 2400 ആയിട്ടുള്ളതും കലോറീസും 2100 കലോറീസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൾസോ DT ലക്ഡാവാല, ഹി വാസ് ഓൾസോ എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ. പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഫോർ പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ 1993 കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതായിരുന്നു മേജറായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റീസ് who have also focused on recommendations regarding the poverty estimation. Methodology different ആണ്, committeeയും different. Methodology means how the 33 rupees per day in urban areas and 27 rupees per day in rural areas will be calculated. അത് ഒരു particular method by utilizing the tools also. പക്ഷെ commission എന്ന് പറയുന്നത് they will be focusing on what could be the indicator. കലോറി ആണോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആവുന്നത്, അതോ അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പാറ്റേൺ ആണോ പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷനിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് മെത്തഡോളജീസ് വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് പെർസ്യൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഷോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വേരിയൻസസ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിരിക്കും, അതായത് ഇപ്പം 21.4 നിന്ന് 29.4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈന്യൂട്ട് വേരിയേഷൻസ് ആയിരിക്കാം. ദീസ് വേരിയേഷൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദർ ഇൻ ദ ഡേറ്റ റിഗാർഡിംഗ് പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ. നേരത്തെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചല്ലോ, സർവീസസ് ട്രേഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സർവീസസ് ട്രേഡ് ഉണ്ട്. സർവീസസ് ട്രേഡ് വന്നത് ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം അതുവരെ നമ്മൾ ട്രേഡഡ് ഗുഡ്സും നോൺ ട്രേഡഡ് ഗുഡ്സും എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ട്രേഡഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർലി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങൾ, കമോഡിറ്റി ട്രേഡിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഈച്ച് കൺട്രി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കോപ്പറേറ്റീവ് റെജീംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇക്കണോമിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ, അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആസിയാൻ കരാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബൈലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ളതോ 2 കൺട്രീസ് ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ്സിനെ ബേസിസിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് G55, G77, G5 ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കൺട്രീസിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നത്. അത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആയത് ഗാറ്റ്സ് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. അതായത് ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസ്, ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ടാരിഫ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. GATT WTO വരുന്നതിന് മുമ്പ് 1995 ജാനുവരി 1 മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് GATT എന്ന് പറയുന്നത്. 1964 തൊട്ടത് ഫങ്ഷനിങ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസ് വന്നത്. ആ അഗ്രിമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേൾഡ് ഓവർ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സർവീസസ് ട്രേഡിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു. അത് തന്നെ മോഡ് 1, മോഡ് 2, മോഡ് 3, മോഡ് 4 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ 4 മോഡ്സിലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സർവീസസ് ട്രേഡിനെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. എല്ലാ ട്രേഡും നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ഒരു നോൺ ട്രേഡഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് സർവീസസ് തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ്, പിന്നെ ബ്യൂട്ടി സലൂൺസ് റൺ ചെയ്യുന്നവർ, ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസ്, ഇതൊക്കെ നോൺ ട്രേഡഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മേ ബി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫ്രം വൺ കൺട്രി ടു അനദർ ആൻഡ് പെർസ്യൂ ദെയർ ജോബ്. പക്ഷേ അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലല്ല, ട്രേഡ് ബേസിസിലല്ല. മനസ്സിലായില്ല? അതിന് നമ്മൾ ട്രേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബേസിസിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു കമോഡിറ്റി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മളിവിടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബേസിസിനല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ എ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോർ അവർ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമോഡിറ്റിയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ആസച്ച് ആയിരിക്കാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഈ സർവീസസ് ട്രേഡ് നടത്തുന്നത് നോൺ ട്രേഡഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ട്രേഡിംഗ് സർവീസസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് പോകുന്നു. പക്ഷേ മോഡ് 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നടത്തുന്നത്. ടൂറിസ്റ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സർവീസസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലോക്കലൈസ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം IT പ്രൊഫഷണൽസ്, അത് നമ്മൾ ട്രേഡ്, അതാണ് ITES, IT എനേബിൾഡ് സർവീസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെയും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സർവീസസ് ഓഫ് അക്കാഡമീഷ്യൻസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എംപ്ലോയബിലിറ്റിക്ക് ബേസിസിൽ മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസ് പരസ്പരം ഈ കമോഡിറ്റി ആസ് എ കമോഡിറ്റി തന്നെ നമ്മളതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമോഡിറ്റിയും സർവീസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. കാരണം അത് ആ ബേസിക് കാരണം ട്രേഡിങ്ങിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. എല്ലാ സർവീസസും നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, എല്ലാ കമോഡിറ്റീസും നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ടാഞ്ചിബിലിറ്റി ഇല്ല സർവീസസിന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ഫങ്ഷൻ അല്ല, കാരണം അത് നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് അല്ലേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കമോഡിറ്റി പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ നോ ടൈം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസസിന് ബാധകമാവുന്നില്ല, പക്ഷേ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ബാധകമാവുന്നുണ്ട്. രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ കൺട്രി ടു അനദർ, വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ആണ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി അറ്റ് എ ചീപ്പ് റേറ്റ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. കമോഡിറ്റീസിന് എപ്പോഴും ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സർവീസസിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം ഇയാൾക്ക് 2 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അവരിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് വേണം, കുറച്ച് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതേ മെറ്റീരിയൽ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാതെ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു വർ പർച്ചേസിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ, നമ്മളൊരു പ്രൈസ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്കത് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ആ സർവീസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താണ്, കമോഡിറ്റിയുമാണ് സർവീസുമാണ് അല്ലേ, നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് സർവീസസ് ട്രേഡിനകത്തുണ്ട്. ഈ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡ്സ് ആയിട്ട് മാത്രം, അതായത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ സർവീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, IT എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ആയിട്ടാണോ നമ്മളിത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഈ സർവീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം നമുക്ക് വെർച്വലിയും അങ്ങനത്തെ ട്രേഡിങ്സ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സർവീസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടത്തുവാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അവർ തരുന്ന റോ ഡേറ്റ നമുക്ക് മെയിലോ ഏതെങ്കിലും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റോ ആയിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫറൻസസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? മേ ബി ഓൺ എ പേയ്മെൻറ്റ് ബേസിസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ എ പേയ്മെൻറ്റ് ബേസിസ് ഓൾസോ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്, അത് കണ്ടൻറ് റൈറ്റിങ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പറയുന്ന അതൊക്കെ സർവീസസ് ആണല്ലോ. കാരണം കമോഡിറ്റി അല്ല അത്, അതൊരു കണ്ടൻറ്റായി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് എന്താവുന്നുള്ളൂ, കമോഡിറ്റി ആയി മാറുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സർവീസസ് നടത്താൻ സാധിക്കും. പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1964 GATT അഗ്രിമെൻറ്റിൽ, ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ട്രേഡിംഗ് സർവീസസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന സർവീസസ് ട്രേഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചില സർവീസസ് ട്രേഡബിൾ അല്ല. അതിൽ പറയുന്ന 1-2 എണ്ണമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ്, ബ്യൂട്ടി സലൂൺസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ്. കാരണം ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി പോവേർട്ടി എസ്റ്റിമേഷനല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം പോവേർട്ടി മെത്തഡോളജി, ഏത് മെത്തഡോളജിയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തഡോളജി വി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ പോവേർട്ടി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ. ഈ പോവേർട്ടി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കമ്മിറ്റി ഹാസ് ബീൻ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് വാട്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഓർ വാട്ട് നോം ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ്. ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നോമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, വെദർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ന്യൂട്രീഷണൽ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ or whether it should be for the purpose of their expenditure pattern-നാണോ ന്യൂട്രീഷണൽ അറ്റൈൻമെൻറ്റിനാണോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് while we are assessing the poverty estimation എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മെത്തഡോളജിയും കമ്മിറ്റീസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്. കാരണം എവറി പ്ലാൻ പീരിയഡ് ദർ വിൽ ബി എ പെർട്ടിക്കുലർ task force for poverty estimation, task force for unemployment or employment generation, task force for infrastructural development, ഇങ്ങനെയുള്ള ടാസ്ക് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഹെഡ്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ YK അലഗും DT ദക്താവാലയൊക്കെ. അപ്പം അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് ദെയർ ഓൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫോർ പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഏതൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, ഇറ്റ് ഓൾസോ കംസ് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് അല്ലേ. ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ എന്തിന് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എന്തിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന, അതുപോലെ തന്നെ നെഹ്റു റോസ്ഗാർ യോജന, ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നെ. പക്ഷേ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും ആണത് അല്ലേ. പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ ത്രൂ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി പോവർട്ടി അലിവിയേഷന് വേണ്ടി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഏതൊക്കെ, ഈ നെഹ്റു റോസ്ഗാർ യോജനയും അതുപോലെ തന്നെ ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ. സോ ഇനീഷ്യലി ദ ഫോക്കസ് വാസ് ഓൺ എ
50:50 basis. 50:50 basis എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 50% of the contribution will be made by the central government, 50% of the contribution will be made by the state government. പിന്നെ അതിനൊരു ബ്രേക്ക് വന്നത് എപ്പോഴാണ്? 73rd and 74th അമെൻമെൻറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തി രാജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് സമയത്ത് 3-tier സ്ട്രക്ചർ വന്നപ്പം എന്തിലേക്കും കൂടെ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇറ്റ് വാസ് ബീയിങ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ആ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രോസസ്സ്. അതായത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോളിസിയിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ? അതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിലുണ്ടായ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോപ്പ് അതോറിറ്റീസ് വിൽ ബി ഡിസൈഡിങ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം, ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഒഫീഷ്യൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദേ വിൽ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ, മറ്റ് സെക്ടറിലേക്കുള്ള അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളവരിലേക്ക് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് വരുമ്പോൾ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതായത് ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് എ കൺട്രി, ദേ ദെംസെൽസ് വിൽ ബി ഡിമാൻഡിങ് what they require, or they themselves will be formulating the programs and policies what is their requirement. അവരുടെ നീഡ്സ് എന്താണ്, റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരിത് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നേരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ വരുന്നതിനെ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കാൾ പോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാൾ പോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷനെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഷ്യോളജിസ്റ്റാണ്. സോ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ഓഫ് പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഫോമുലേറ്റഡ് ബൈ ഇന്ത്യ 73rd and 74th അമെൻമെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ 1991 തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഹാസ് ബീയിങ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ കൂടെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? 1950 തൊട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള 5-year പ്ലാൻ പ്രോഗ്രാംസ്. ഓരോ പ്ലാനിനും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? എവ്രി പ്ലാൻ വാസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാൻ മോഡൽ. ഒരു പ്ലാൻ മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ 5-year പ്ലാൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാൻ എന്തിന് ഫോക്കസ് കൊടുത്തു? അഗ്രികൾച്ചറിന് ഫോക്കസ് കൊടുത്തു. ഫോക്കസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? സെക്കൻഡ് 5-year പ്ലാൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു കൊടുത്തു? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനാണ് ഫോക്കസ് കൊടുത്തത്. അതിനുള്ള മേജറായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് കാരണമുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹാരോഡോമർ മോഡൽ. ഹാരോഡോമർ മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദർ ആർ സർട്ടൻ അസംഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ അസംഷൻസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഹാരോഡോമർ മോഡൽ എന്ത് പറയുന്നു? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ ഒരു അസംഷൻ അല്ലേ ഹാരോഡോമർ മോഡലിൻ്റെ? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? K/L റേഷ്യോ. ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ 1, 2, 4 ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഓവർ വരുന്നില്ല. 1 capital for 1 labor ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. അടുത്ത ഷിഫ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? 2 capital for 2 labor, 3 capital for 3 labor. അല്ലാതെ എന്താവുന്നില്ല? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബീയിങ് ചേഞ്ചിങ് അല്ലേ? ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ സെയിം ആണെന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? If the capital labor ratio used in a production process is a varying capital labor ratio, എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ സേവിങ് ടെക്നോളജി, ലേബർ സേവിങ് ടെക്നോളജി, ന്യൂട്രൽ ടെക്നോളജി, 3 ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ സേവിങ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ lower proportion as compared to labor in a production process. Capital is being saved. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു? ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി. ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ്ഡ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ലേബർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് മോർ. ഇനി ന്യൂട്രൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിൽ, ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലേബറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ ന്യൂട്രൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്നും പറയുന്നത്? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് 2 times
labor is also increased 2 times. The proportion is the same. If capital is increased 4 times, labor is also increased 4 times. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഇത് ഹാരോ-ഡോമർ മോഡലിൻ്റെ എന്താണ്? It is a basic assumption of Harrow-Domer model which was used in the agricultural sector enhancement visualized by the first 5-year plan in 1950. ആ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ 1950 ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് മെക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ലോ അല്ലേ? മെക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ലോ. നമ്മൾ ഏതിന് ശേഷം മെക്കനൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്? ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്? മെക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ. അപ്പം ഈ 1950 പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരോ-ഡോമർ മോഡലാണ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിനാണ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായിരുന്നു ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഹാരോ-ഡോമർ മോഡൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ അഗ്രികൾച്ചറിലല്ലാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ത് പറ്റുന്നില്ല? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ പറ്റില്ല. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഓൾവേസ് ഡിമാൻഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വേണം, അല്ലെങ്കിലല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഫർദറിങ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺലി ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് മോർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ which can be made only with the help of high-end technologies, which means that capital should be intensively used in the production process. One labor ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു? 3 ക്യാപിറ്റലിനെ അല്ലെങ്കിൽ 3 മെഷീൻസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് it implies there is a capital intensive technology used in the production process. അതാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നേരെ തിരിച്ചും പറയുന്നത്. If we are pursuing a capital intensive technology, there will be unemployment. അതായത് for the time being, if we are utilizing a capital intensive technology, എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? ആ പറയുന്ന 1-2 ലേബറേഴ്സിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ? 5 ലേബറേഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഒരു മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബീയിങ് ഡിമാൻഡഡ് ഫോർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് വി ആർ യൂട്ടിലൈസിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഹാരോ-ഡോമർ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തു, പ്ലാൻ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാനിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. That time we realized that agriculture alone cannot sustain economic development. Agriculture മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഇക്കോണമി പറ്റുന്നില്ല. കാരണം കൊളോണിയൽ റൂളിൻ്റെ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ അപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? പോളിസി ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടിരുന്നു? അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു. വിച്ച് ക്യാൻ എഗെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ. അതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി നെക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും സഹായിക്കുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഫോർവേഡ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നു. If the industrial sector development is contributing for agricultural sector development, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ബാക്ക്വേർഡ് ലിങ്കേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ലിങ്കേജ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് ലിങ്കേജ് ആണ്. ഒരു 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, സിമിലർലി സെക്ടർ വൈസ് ഗ്രോത്തിനകത്ത് ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രി, ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ, സർവീസസ്, സോഷ്യൽ സെക്ടർ, എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ, ഈ പറയുന്ന സെക്ടറൽ ഗ്രോത്തിനകത്തും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ഫോർവേഡ് ലിങ്കേജും ബാക്ക്വേർഡ് ലിങ്കേജും കാണാൻ സാധിക്കും. അഗ്രികൾച്ചർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ലിങ്കേജ് ആണ്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ? ഹയർ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ബാക്ക്വേർഡ് ലിങ്കേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. കാരണം നമ്മൾ നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? ഫുഡ്. അത് ഫുഡിനല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? ഫുഡ്, ക്ലോത്തിങ്, ഷെൽട്ടർ, ഇതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ക്ലോത്തിങ്ങും ഷെൽട്ടറും എന്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്? നമുക്കതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻസോ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കോപ്പുണ്ട്. മെഷീൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ മെയ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഹൗസിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഷെൽട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി വരുന്നത്. ബേസിക് നെസസിറ്റി എപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ക്രോപ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പം ഫുഡ് ക്രോപ്സിനെ നമ്മൾ
സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവരുത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്യാഷ് ക്രോപ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് അല്ലേ, എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാവാം, അല്ല മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാവാം, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെയല്ലേ പ്ലാന്റേഷൻ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മേജർ ഷെയർ എല്ലാവരും ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ വെട്ടിയിട്ട് എന്ത് വെച്ചത്, റബ്ബർ വെച്ചത് അല്ലേ. ക്യാഷ് ക്രോപ്സിൽ സ്പൈസസ് വെച്ചത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ഈ റബ്ബർ വെച്ചത് എന്തോ നമുക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റീരിയോറേഷനിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. കാരണം ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇല്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതർ ഫിസിക്കൽ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ആ പറയുന്ന നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇതിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ആണ്. അതായത് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ്. ആ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ എന്തിനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോൺ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിനും കൂടെ കൊടുത്തു. ഈ നോൺ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് മൊത്തത്തിൽ പറയരുത്, റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പൈസസും ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ആണ്, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ്, എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയായിട്ടുണ്ട്. എഡിബിൾ അല്ലാത്ത പ്രോഡക്ട്സിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ ഇതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ, പ്ലാൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരോഡോമർ മോഡലായിരുന്നു. ഈ മോഡൽ എന്തിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സേവിങ്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സേവിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേവിങ് റേഷ്യോ ഇക്കോണമി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അസംഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 3 ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്സിനെ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഇക്കോണമി, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി, ആൻഡ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് that could be achieved by the economy. അതാണ് ആക്ച്വൽ വാറണ്ടഡ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തൊരു ഡിസിക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിസിക്വിലിബ്രിയം വാസ് എറൈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സേവിങ് ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ. ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയത് എന്തിലേക്കും വഴിതെളിച്ചു, സേവിങ് ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു നൈഫ് എഡ്ജ് ഇക്വിലിബ്രിയം. അതായത് ടെക്നോളജി വാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അഗ്രികൾച്ചറിൽ എപ്പോഴും ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ്, ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാനിലൊക്കെ ടെക്നോളജി അധികം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അല്ലേ. നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു, കൺവെൻഷണൽ മോഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്, കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം. ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം എന്തിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡലിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ്. അറ്റ് ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം അഗ്രികൾച്ചർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണമെന്ന പ്രൈമറി ഫോക്കസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫിലെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏതിലേക്ക് വന്നത്, അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ലിങ്ക് ടു എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോഡ് ബൈ ഇന്ത്യ. സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് ഫോക്കസ് കൊടുത്തു. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് ഫോക്കസ് കൊടുത്തപ്പം ഏത് പ്ലാൻ മോഡൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു, മഹ്ലാനോബിസിൻ്റെ പ്ലാൻ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു. മഹ്ലാനോബിസ് പ്ലാൻ മോഡൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആൻ ഇക്കോണമി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ. പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആൻ ഇക്കോണമി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ. കാരണം എന്താണ്, മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ദ അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അല്ലേ. ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതായിരുന്നു ഹാരോഡോമർ മോഡലിൽ ടെക്നോളജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി വിൽ ബി യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ടെക്നോളജി ക്യാൻ ബി വേരീഡ്. അതായത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഈ ടെക്നിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്, ICOR നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട്, പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുന്നു. ICOR കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ. ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ICOR റെഡ്യൂസ്ഡ് ICOR ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഹൈ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
യൂസേജ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഔട്ട്പുട്ട്. ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിവിങ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. അതെപ്പോഴും എന്താണ്? ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്, സപ്പോസ് നമ്മൾ 100 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ 100 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 50 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള സെയിം ടെക്നോളജി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് നോട്ട് ബീയിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അറ്റൈനിങ് മോർ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 1 യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 യൂണിറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ 50% മോർ ദാൻ 50% ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുറവാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് നോട്ട് ബീയിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫോർ അറ്റൈനിങ് മോർ ഔട്ട്പുട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഹൈ ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തേ വരുവാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി. ഏതൊക്കെയോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നന്നായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത ക്യാപിറ്റലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അപ്പം 2 മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്തൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. which is an indicator of economic development and productive efficiency in the manufacturing sector. അതായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞത്? മഹലാനോബിസിൻ്റെ മെത്തേഡിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ്. സോ വി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? മഹലാനോബിസിൻ്റെ മോഡലിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പം തേർഡ് പ്ലാൻ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ളത്, അതായത് ആനുവൽ പ്ലാൻസ്, പിന്നെ 4th, 5th, 6th, ഈ പ്ലാനിലെല്ലാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രാറ്റജി എന്തു പറയാൻ സാധിക്കും? എന്തായിരുന്നു സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത്? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി, സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളത്? ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പോളിസി റെജീംസ്, അല്ലേ? ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ പോളിസി റെജീംസിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത പോളിസീസൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഈ പോളിസീസിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം മെയിൻ ഫോക്കസ് വാസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോത്ത് വിത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ബെറ്റർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്. ഓരോ പ്ലാനിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് വിത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ മോഡൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പോളിസീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സെൽഫായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാൻ മോഡൽസും വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചിങ് പോളിസി റെജീംസ്. ഓരോ റെജീംസിനനുസരിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പോളിസി റെജീംസ്. ഇത് എവിടെ വരെ ഫോളോ ചെയ്തു? 1991 വരെ അല്ലെങ്കിൽ 1989 വരെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാൻസ് ഫോളോ ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? ദ വാസ് എഗെയിൻ എ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്. ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസിയിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചേഞ്ച് റെജീം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെജീമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ലിബറലൈസ്ഡ് റെജീമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് റെജീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗവൺമെൻറ് സെൻറ്റേർഡ് റെജീം. അതായത് 1950 തൊട്ട് 89 വരെ ഉള്ളത്. 1991 ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി പെർസ്യൂ ചെയ്തെങ്കിലും 89 ഈ പറയുന്ന പോളിസി ഷിഫ്റ്റിനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 89 തുടങ്ങി 91 നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസി റെജീംസ് ഫോളോ ചെയ്തത്. അതാണ് 3 കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു: ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഓരോ ഈ ലിബറലൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ മൂന്നിനും ഫോക്കസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു, അല്ലേ? ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺട്രോൾഡ് റെജീം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് റെജീമിൽ നിന്ന് ലിബറലൈസ് ചെയ്യുക. ദോസ് റൂൾസ് വിൽ ബി റിലാക്സ്ഡ്. ആ ഒരു ലൈസൻസ് രാജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ലിബറലൈസേഷനാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലിബറലൈസേഷൻ റെജീം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിക്സ്ഡ് ഇക്കണോമിക് പാറ്റേൺ വാസ് ബീയിങ് ഫോളോഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി, അല്ലേ? പബ്ലിക് സെക്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ വാസ് ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് സോഷ്യലിസം. രണ്ടിൻ്റെയും മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിൽ വെദർ ദേ വർ പെർഫോമിങ് വെൽ ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ പറയുന്ന
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് വാസ് വിത്ഡ്രോൺ. ആ കൺട്രോൾ അതിപ്പം 49:52 റേഷ്യോയിലായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ 40:60 റേഷ്യോയിലായിരിക്കാം, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്. ആ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ റെജീമിനനുസരിച്ചുള്ള പോളിസീസ് ഫോളോ ചെയ്തു. അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് അവർ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ടു അതർ ഇക്കോണമീസ്. വേൾഡ് ഇക്കോണമീസിന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിനെ തുറന്നു. അവിടെയും എന്തോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലിബറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ഇക്കണോമിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി വിത്ത് ദ വേൾഡ് ഇക്കോണമി, നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയെ മറ്റ് ഇക്കോണമീസുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ഈ പർച്ചേസിങ് പവർ ഓഫ് മണിയിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. താരിഫ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഇക്കോണമി മറ്റ് ഇക്കോണമീസിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം വെൻ ദ റെജീം വാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് വാസ് ഓൾസോ ഷിഫ്റ്റഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ തൊട്ടേ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തതാണ് ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, വെൻ അവർ ഇക്കോണമി വാസ് ഓപ്പൺഡ് അപ്പ്, ഫോറിൻ ടെക്നോളജി എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നു ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ മൊണോപ്പൊളീസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആക്ട്. അത് എന്ത് ചെയ്തു, ആ മൊണോപ്പൊളി പ്രാക്ടീസസിനെ നമ്മൾ അബോളിഷ് ചെയ്തു. 1969 കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മൊണോപ്പൊളീസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഇഫക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു 1991 പോളിസി പ്രോഗ്രാം. ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, അതായത് ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡീ ലൈസൻസിങ് ആക്കിയിട്ട് ഈ റെജീം ഷിഫ്റ്റിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കുഡ് ബി സ്ട്രെങ്തൻഡ്. നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ, പ്രൈമറി പ്രോഡക്ട്സ് അതല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ടിങ്. അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫിനിഷ്ഡ് കമോഡിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1985 ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസിയിലാണ് നമ്മളിത് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. 1985 കൊണ്ടുവന്ന ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസിയിലത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, 10 വർഷത്തേക്കും 20 വർഷത്തേക്കുമായിട്ടാണ് അല്ലേ. 15 to 20 എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി, എക്സിം പോളിസി, അതർവൈസ് നോൺ ആസ് എക്സിം പോളിസി, എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി. ഇപ്പം 2020 വരെയുള്ള പോളിസി നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ 2020 തൊട്ട് 2030 വരെയുള്ള പോളിസിയാണ് ഇപ്പം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ പ്ലാൻ പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട്, ആ ഇക്കണോമിക് റെജീമിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ്. ടെക്നിക്കൽ നോഹൗ മാത്രമല്ല, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ അവർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ മൂന്ന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? MNCs, actually MNCs are contributing a lot for the economic development of the domestic economy. At the same time അതിന് എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാം നമുക്കത്? ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ്, അങ്ങനെയാണോ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ? ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ്, അല്ലാതെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ലേ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്? വേർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇക്കോണമി ഹാസ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി. മനസ്സിലായോ? ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കൺട്രിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഹാസ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫിക്സഡ് അസറ്റിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായി മാറുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി, സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ആവാം, അലയൻസ് കമ്പനി ആവാം, മേജർ കമ്പനി ആവാം. പേരൻറ്റ് കൺട്രിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഹാസ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. കാരണം പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? പേരൻറ്റ് കൺട്രിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു UK ബേസ്ഡ് കമ്പനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ UK ഗവൺമെൻറ്റാണ് എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്?
whether along with that company they decide how the profit should be appropriated, what should be the pricing strategy, what should be the employee strategy, employeesനെ എങ്ങനെ എടുക്കണം, അവർക്കുള്ള കോമ്പൻസേഷൻസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇയർ. ആ ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആരാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്? UK ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദേ ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിക്സിറ്റി ഓഫ് ഇതുള്ളത്, ടൈം ഉള്ളത്, വർക്ക് ടൈംസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. നമുക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്തുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഒരു ഇപ്പം കേരള ബേസ്ഡ് തന്നെയായിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, റിലാക്സേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, വർക്ക് ടൈമിങ്സിലൊക്കെ റിലാക്സേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ UK ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ US ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ടൈം പാറ്റേൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്തുണ്ട്, റിലാക്സേഷൻസ് ഇല്ല. അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലോ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നു ഷെയർസിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിലും, പക്ഷേ എന്തില്ല, ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ദെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. കാരണം എന്താണ്, ഇന്ത്യയുടെ സെബിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ. സോ ദിസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഡിസൈഡ്സ് ഹൗ ദ ഷെയർ ഓർ സ്റ്റോക്ക് ഓർ ബോണ്ട് പ്രൈസസ് ഷുഡ് ബി ഫ്ലക്ച്വേറ്റഡ് ഓർ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. അല്ലാതെ ആർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ UK ബേസ്ഡ് കമ്പനി, UK ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ US ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിനാണെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത്, പോർട്ട്ഫോളിയോ. പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇസ് എ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് അസറ്റ്സ് പെർട്ടൈനിങ് ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷെയർ, സ്റ്റോക്സ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ട്രഷറി ബിൽസ്, 360 ഡേയ്സ് ട്രഷറി ബിൽസ്, 90 ഡേയ്സ് ട്രഷറി ബിൽസ്, ഗിൽറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ്, മാർക്കറ്റ് ബോണ്ട്സ്, കൂപ്പൺസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്, ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്കകത്ത് വരുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻസും എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമിയുടെ മാർക്കറ്റ് വേരിയേഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഏതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഗോൾഡ് പ്രൈസിനെയും നമ്മളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെയും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ. അതായത് എന്താ, രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു, രൂപയുടെ മൂല്യം കൂടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ വിച്ച് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദിസ്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഗോൾഡിൻ്റെ വില കുറയുകയോ കൂടുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അതേസമയം എന്തും കൂടെ വേണം, ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസും കൂടെ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ നോക്കണം. അപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, ഫോർ ദ റൂറൽ സെക്ടറും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫോർ ദ അർബൻ സെക്ടറും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമോഡിറ്റി അല്ല, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമോഡിറ്റീസ് ആണ്. ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതും എന്തല്ല, പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കമോഡിറ്റി, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്, ആ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിനെ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഫോർ ആൻ ഇക്കോണമി റാദർ ദാൻ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ബട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഓൺലി ഫ്രം ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി. ആദ്യം നമ്മൾ എതിർക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് യൂസ് ടു ആവാനുള്ള കാരണം ഈ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ട്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്സ്, ഇതുപോലെയുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ്, ബിഗ് ബസാർ, ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടായത്, അവിടെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 1000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടൊരു കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കും അല്ലേ, 1000 രൂപ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡിലല്ലേ നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ കേരള ഹാസ് ബീൻ കൺവേർട്ടഡ് ആസ് എ കൺസ്യൂമറിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലേ, ഈ റെജീം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺസും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളൊരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം ഇൻ ഇഫക്റ്റ് തന്നെ ഈ കൺസ്യൂമറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്യൂമറിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ മാർക്കറ്റ് റെജീംസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലിബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോറിൻ ടെക്നോളജി എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ഈ ഫോറിൻ ടെക്നോളജി എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്ത്, ടെക്നിക്കൽ നോഹൗ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചു അല്ലേ. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും അനദർ മെറിറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് എന്താണ്, ദേ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ടെക്നോളജി. ഇപ്പം കുറേ പേര് എംപ്ലോയബിൾ ആവുമ്പം ടെക്നോളജി വിൽ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദം. അവർക്കൊരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് ഫങ്ഷൻ ഫോർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി. ആ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ ഒരു വർക്ക് പ്രൊഫൈലുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കിൽ അക്വിസിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറാണ്. നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ എക്യുപ്ഡ് ആക്കുമല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ആൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സിനറിയോ. പിന്നെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഇഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത്. പേരൻറ്റ് കൺട്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി, നമ്മളുടെ എവിടെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ്. ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, ദർ ഈസ് എ സ്പിൽ ഓവർ ഇഫക്റ്റ്. ആ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ മൊത്തം ആ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഹൗസിംഗ് പാറ്റേൺസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിലുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതർ ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമിയുടെ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ പാറ്റേൺസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്പിൽ ഓവർ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ വരുന്ന സ്പിൽ ഓവർ ഇഫക്ട്സ് എന്ന്. ദിസ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ടു അതർ സെക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മറ്റ് സെക്ടേഴ്സിലേക്കൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലേക്ക്, അതുപോലെ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നടത്തുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദേ ആർ വില്ലിംഗ് ടു മേക്ക് സം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് ഇക്കോണമി, ഇതെല്ലാം എന്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, സ്പ്രെഡ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ടും മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി റെജീം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോവേർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി, അല്ലെങ്കിൽ പോവേർട്ടി കുറച്ചുകൂടെ വൈഡൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ പോവേർട്ടി സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും, ഹെഡ് കൗണ്ട് റേഷ്യോ വെച്ചല്ലേ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. ഹെഡ് കൗണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബെഞ്ച് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 2400 കലോറീസ് ഓഫ് ഫുഡാണ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റിന് താഴെ ഉള്ള എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, പോവർട്ടി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ. അത് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹെഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ബിലോ ദിസ് 2400 കലോറീസ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഹെഡ് കൗണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്, H/N, അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ. എത്ര പേരാണോ 2400-ന് താഴെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ 2100-ന് താഴെ ഉള്ളത്, ബെഞ്ച് മാർക്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട്. സോ ഈ രീതിയിലുള്ള പോവേർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ, ആ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് കൊണ്ട് കാരണമായി, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ പെർസ്യൂയിങ് ഓഫ് 1991 ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി റെജീം. മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഹാഡ് ഓൾസോ മേഡ് സർട്ടൻ ഡീമെറിറ്റ്സ് ടു ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻവയൺമെൻറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ പൊല്യൂഷൻസ്, പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ടു എ കൺസ്യൂമറിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മളെ ഒരു കൺസ്യൂമറിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺസിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ്, അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദേ ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി. അതിന് നമ്മൾ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഹോസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നില്ല. പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ പാരൻറ്റ് കൺട്രി. ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായത്, ദേ വിൽ ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഔട്ട്ഫ്ലോ. ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മണി ടേംസിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് എ ലീക്കേജ് ഫ്രം ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം സ്ട്രീം.
അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി, ഇൻകം ജനറേഷൻ ഉണ്ടായി, സേവിങ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫർദറായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ തന്നെ വരുമ്പം ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷേ ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെജീം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള 1991 തൊട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2019 വരെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ സിനേറിയോ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോർ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ host country. Profit will be appropriated by the parent country, which means there is a leakage from the ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻകം സ്ട്രീം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. നമ്മുടെ ഇൻകം സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത്രയും രൂപ ലീക്കേജ് ആയിട്ട് വരുവാണ്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനെയോ കൺസംഷനെയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയോ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാതെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ലീക്കേജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേരൻറ്റ് കൺട്രി. ഈ ലീക്കേജ് എന്തിലേക്ക് സഹായിക്കുന്നു? പേരൻറ്റ് കൺട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെ പോയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇക്കണോമിക് ഡ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാദാഭായ് നവറോജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്കണോമിക് ഡ്രെയിൻ, ആ ഇക്കണോമിക് ഡ്രെയിനിനെ ആ രൂപത്തിലല്ലെങ്കിലും വേറൊരു രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്. ഈ റെജീം ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാരണമാണ് അതുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ഇറ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇക്കോണമീസും നമ്മൾ ഓൾ ദ ഇക്കോണമീസ് ഹാവ് കം അണ്ടർ എ കോമൺ അംബ്രല്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഓൾ ദ ടാരിഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ലിബറലൈസ് ചെയ്തു. ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി ഹാസ് ഓപ്പൺഡ് അപ്പ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺട്രീസ്. അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ദർ ഈസ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്കണോമിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒക്കറിങ് ഇൻ വൺ കൺട്രി, ദർ വിൽ ബി റിപ്പർക്കഷൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഇൻ അതർ കണക്റ്റഡ് ഇക്കോണമീസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു റിപ്പർക്കഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇക്കണോമിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ്റെ ഡൗൺ സ്വിങ്ങോ അപ്പ് സ്വിങ്ങോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ അതർ അസോസിയേറ്റഡ് ഇക്കോണമീസ് ആസ് വെൽ. മനസ്സിലായോ? 2008-ലെയും 2014-ലെയും ഗ്ലോബൽ ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസിൻ്റെയൊക്കെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തില്ല? ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ടൈറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു? ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ടത് RBI ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർഗറ്റിംഗ് അല്ലേ, റാദർ ദാൻ ഫിസ്ക്കൽ കൺസോളിഡേഷൻ. ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട്, നല്ല ആർട്ടിക്കിൾ നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് വന്നത്. ആ ലേമാൻ സാഷസിൻ്റെ ക്രൈസിസൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആസ് വി ആർ ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഹോൾ നെറ്റ്വർക്ക്, നമ്മൾ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പർക്കഷൻസ് നമുക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ തുടങ്ങി. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 18, 19, 1920 ഇക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? കാരണം എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ GDP ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എവിടെയൊക്കെയോ കുറച്ച് സ്പെക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഗ്ലോബൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ, അതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഈവൻ ദോ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ടൈറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി, നമുക്ക് എന്തും കൂടെ വേണം? ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർഗറ്റിങ്ങും കൂടെ ലോങ് സൈഡായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ അതും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം? ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഗെയിൻസ് ഫ്രം ട്രേഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് എന്തിലേക്കും കാരണം നൽകുന്നത്? അക്യുമുലേറ്റഡ് പോവേർട്ടി, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇൻഇക്വാളിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്ലോ ഡൗൺ. ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പർക്കഷൻ വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു അതർ ഇക്കോണമീസ് ഓൾസോ ഗ്രാജുവലി, നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, പക്ഷേ എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും? ഗ്രാജുവലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കണം ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? മാനുഫാക്ചറിങ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്ത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, IIP എന്താക്കണം? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊരു റെമഡിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. IIP ഇൻക്രീസ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യുന്നത്? കുറയുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം 5.6 എന്ന് പറയുന്ന
ഒരു GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് 7.1 അല്ലെങ്കിൽ 8-9 ആവാനുള്ള ഒരു ഫേസിലായിരുന്നു നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് 5.6 നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ, 5.1 5 ആയിട്ട് കുറയാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സ്ലോ ഡൗൺ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനസ്സിലായി. അപ്പം ഇക്കോണമിയുടെ റെജീംസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് ദ റെജീംസ് വി ഷുഡ് ഓൾസോ മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അവർ പോളിസി പ്രോഗ്രാംസ്. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ എന്ത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് കുഡ് ബി ദ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ഡാമ്പനിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും ഡാമ്പനിങ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറയ്ക്കാനുമായിട്ടുള്ള പോളിസി പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും വർഷം 1950 തൊട്ട് പ്ലാൻ പോളിസി പ്രോഗ്രാംസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്, ഷിഫ്റ്റ് വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പം 73rd 74th അമെൻമെൻറ്റിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പോവേർട്ടിയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി റെജീം കൊണ്ടുവന്നു. പോവേർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പോളിസി ഷിഫ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് കുടുംബശ്രീ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തുമായിരുന്നു, ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ പോവേർട്ടി വിൽ ദെംസെൽസ് മേക്ക് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല, 50:50 ബേസിസ് ഒന്നും അല്ല. അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോളിസി ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് ഹു ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ പോവേർട്ടി will themselves contribute for eradication of poverty. അതല്ലേ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോമിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്, മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം എന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ. അതായത് ലൈവ്ലിഹുഡ് അറ്റൈനബിലിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ലൈവ്ലിഹുഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടു, റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം അർബൻ ഏരിയാസിലുള്ള പോവേർട്ടിയും റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള പോവേർട്ടിയുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അബ്സല്യൂട്ട് പോവേർട്ടി നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, അർബൻ സെക്ടറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് പോവേർട്ടി എവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, റൂറൽ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ. അപ്പം റൂറൽ സെക്ടറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് 100 days ഓഫ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത്. മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കറപ്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ബീയിങ് ടാർഗറ്റഡ് വിൽ ബി റീച്ച് ടു ദെം എന്ന് പറയുന്ന, പുവറിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് തന്നെ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഫോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ അവർക്കുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കണം, അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഈ പറയുന്ന അവരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് എവർ ദേ ഹാവ് ബീൻ ഏൺഡ്, അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസി ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം റെജീംസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വന്നത്. ഇക്കണോമിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്കോണമീസ്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി മൊബൈൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺട്രീസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മൊബൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസി, ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയിലുള്ള ചേഞ്ചസും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ടാരിഫൊക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് സോൺസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് സോൺസ് ഉണ്ട്, കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോമൺ കറൻസി വരെ അല്ലേ. യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ ഇക്കണോമിക് യൂണിയനിൽ എന്തുണ്ട്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കറൻസി യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ പറയുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷനും എന്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, റെജീം ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ രാജ്യങ്ങൾ യൂണിയൻ ഫോം ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് മാത്രം ഒരു കോമൺ ടാരിഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രിഫറൻഷ്യൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രിഫേർഡ് സോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ഇപ്പം ഇന്ത്യയും ചൈനയും മാത്രം പ്രിഫറൻഷ്യൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആസിയാൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോമൺ. സോ ഇഫ് ദേ ആർ
മേക്കിംഗ് എനി ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് US or UK, ഇവർക്ക് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു കോമൺ എക്സ്റ്റേണൽ ടാരിഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. CET എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ എക്സ്റ്റേണൽ ടാരിഫ് വിൽ ബി ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ. പിന്നെ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയിലും മോണിറ്ററി പോളിസിയിലും ഉള്ള ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയും മോണിറ്ററി പോളിസിയും യൂണിഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂണിഫോമിറ്റി മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്നു. യൂണിയനിലുള്ളത് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയിലുണ്ടാകുന്ന ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ കൺട്രീസിനും ബാധകമാകുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൊന്നും എന്തല്ല, മെമ്പേഴ്സ് അല്ല. കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻസ് അതാത് സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബ്രിക് കൺട്രീസ്, ആസിയാൻ, ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ടാരിഫ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി വിത്ത് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിങ് ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ഇക്കണോമിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഈ റെജീംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കോണമി. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെയും ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയുടെയും, ഇതാണ് രണ്ട് പോളിസീസ് എന്തിനെ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം whether it should be for stability, whether it should be for more growth, whether it should be for more employment, on the basis of that other policies can also be changed. Fiscal policy ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം it is the policy of the ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ? ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയാണ്. മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിസി ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് എ കൺട്രി. നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പോളിസിയാണ്. ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിക്കും കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, മോണിറ്ററി പോളിസിക്കും കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നു: ബഡ്ജറ്റ്, ടാക്സേഷൻ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, പബ്ലിക് ഡെറ്റ്, ബഡ്ജറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ടാക്സേഷൻ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, പബ്ലിക് ഡെറ്റ്, ബഡ്ജറ്റ്. ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നതോ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററി പോളിസി മെഷേഴ്സും ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററി പോളിസി മെഷേഴ്സും ഉണ്ട്. ബാങ്ക് റേറ്റ്, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്, മോറൽ സ്വേഷൻ, റിപ്പോ, റിവേഴ്സ് റേപ്പോ, ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ, മാർജിനൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ഇത്രയുമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു fluctuations in economic activity, അതായത് whether the economy is experiencing depression or whether the economy is experiencing inflation, on the basis of that എന്ത് ചെയ്യുന്നു? there will be changes in monetary policy as well as fiscal policy. Suppose economy is experiencing inflation, അപ്പോൾ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയിലാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഫോക്കസിങ് ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ഓൺ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വരുത്താം? ഇഫ് ദ ഇക്കോണമി ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷൻ, ടാക്സേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. പിന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പബ്ലിക് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഗവൺമെൻറ് ബോറോയിങ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, ഗവൺമെൻറ് ബോറോയിങ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ത് ചെയ്യാം? കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ടാക്സ് റിലാക്സേഷൻസ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ന്യൂ ഇൻകം ജനറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. പുതുതായിട്ടുള്ള ഇൻകം ജനറേഷൻ, കാരണം ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ഇക്കോണമി ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്, ബഡ്ജറ്റ് വിൽ ബി ഫോർമുലേറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഫർദർ ഇൻകം ജനറേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി എൻഹാൻസ്ഡ്. ഫർദർ ഇൻകം ജനറേഷൻ പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും ഒന്നും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഫർദർ ഇൻകം ജനറേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? മണി സർക്കുലേഷൻ ഇൻ ദ ഇക്കോണമി അഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ്. അതല്ലേ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ടു മച്ച് ഓഫ് മണി ചേസിങ് ടു ഫ്യൂ ഗുഡ്സ്, അതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സ്പൈറൽ ഇൻ പ്രൈസസ്, പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു, അൺറെക്വിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നു. സോ ഫോർ കൺട്രോളിങ് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി പെർസ്യൂയിങ് എ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷനാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോളിസീസിൻ്റെ എല്ലാം കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ടാക്സേഷൻ വിൽ ബി ലിബറലൈസ്ഡ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പബ്ലിക് ഡെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് റിഡംഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് ഇതൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ് നിർത്തിവെക്കുന്നു. ഗവൺമെൻറ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് പബ്ലിക് ബോറോയിങ്സ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല.
ബഡ്ജറ്റ് വിൽ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ മോർ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. പുതിയതായിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ കുറേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ്, അതായത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻസ്, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ, അസിസ്റ്റൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് വിത്തൗട്ട് എനി റിട്ടേൺസ് ടു ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കും നമ്മൾ നടത്താതെ ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന ചില അസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ്, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അലവൻസസ്, ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡിനുള്ള കോമ്പൻസേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കുള്ള മെഷേഴ്സായിട്ട് പറയും. സോ ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് സംതിങ് ഫോർ ദെയർ ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോക്കസ്. സോ ബഡ്ജറ്റ് വിൽ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് മോർ ഓൺ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ദ ഇക്കോണമി ഈസ് ഇൻ എ ഡൗൺ ടേൺ, അതായത് ഒരു സ്ലോ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓൺട്രപ്രന്യൂറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, MSME, മീഡിയം ആൻഡ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടുതലായിട്ടുള്ള പാക്കേജസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഷുറൻസ്, പിന്നെ ക്രോപ്പ് തെഫ്റ്റിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ലോസിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് മോണിറ്ററി പോളിസിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, ടൈറ്റായിട്ടുള്ള മോണിറ്ററി പോളിസി എപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇഫ് ദ ഇക്കോണമി ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് അല്ലേ, ടൈറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ചീപ്പ് മോണിറ്ററി പോളിസി എപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇഫ് ദ ഇക്കോണമി ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഡിപ്രഷൻ, അതായത് റിലാക്സേഷൻസ് ഇൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻസ് ഇൻ ദ റേറ്റ്സ് ഓഫ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RBI ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നതല്ല. ആക്ച്വലി ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റീഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ട്രേഡ് ബിൽസ് ഓഫ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് വെറുതെ ലോൺ കൊടുക്കത്തില്ല. ട്രേഡ് ബിൽസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലാതെ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇക്കോണമിയിൽ കുറച്ച് ഡൗൺ ടേൺ ഉണ്ടാകുമ്പം അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി റേഷ്യോ എല്ലാ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അസറ്റ്സ് എല്ലാം കുറയും. അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് RBI അങ്ങ് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ലോൺ കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. RBI എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ട്രേഡ് ബിൽസ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ അത് റീഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് സാധാരണ റീഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാറില്ല, ട്രേഡ് ബിൽസിൽ എന്തോ ഉണ്ടോ അത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിനെയാണ്, ആ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് നോർമലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഈ റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സപ്പോസ് ദ ഇക്കോണമി ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഡിപ്രഷൻ, ഈ റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നു. സപ്പോസ് ദ ഇക്കോണമി ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇൻഫ്ലേഷൻ, റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഷെയർസും സ്റ്റോക്സും എല്ലാം സെയിൽസ് നടക്കുന്നു അല്ലേ, പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഇതാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് RBI, ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിലോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ, ഡിപ്രഷൻ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെയിൽസ് നടത്തുന്നു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിനകത്ത്. പിന്നെ മാർജിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാർജിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു വാട്ട് ഈസ് ദ മാർജിൻ ഓഫ് ഇൻകം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ബൈ എവറി കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. ഓരോ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കും അവരവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ മാർജിനായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് ദെംസെൽസ്. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതോ, on the basis of the RBI statute, what is the proportion of the financial amount that should be kept by each commercial bank with respect to their liquidity, അവരുടെ ലിക്വിഡിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച്. ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോയോ അത് ഓരോ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സും RBIയിൽ റിസർവ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, each and every component will be visualized with respect to monetary policy on the basis of the economic fluctuationsനെ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഈ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ചെയ്തല്ലോ, റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, 35 ബേസിസ് പോയിൻറ്റ്സിൽ അല്ലേ, 35 ബേസിസ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.35 കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, റിപ്പോ റേറ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിരിക്കുന്നു, ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ്
that is an economic policy. ആ economic policy ആരെടുത്തതാണ്? Monetary Authority of the Economy. Monetary Authority on the basis of the nature of economy. Nature of economy എന്ന് പറയുന്നത് whether the economy is going to experience inflation or depression. അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആക്ച്വൽ ഫിഗർ അല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വി ആർ മേക്കിംഗ് ആൻ എസ്റ്റിമേഷൻ. മൊത്തം ഇക്കോണമി എടുക്കണമെന്നില്ല. എസ്റ്റിമേഷനും ആക്ച്വലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ പറയുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പിയും ആക്ച്വൽ ജി ഡി പിയും പറയുന്നത് പോലെ. ആക്ച്വൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്ച്വലി വാട്ട് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ജി ഡി പി. ആക്ച്വലായിട്ട് ഇതിപ്പം 5.7 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ജി ഡി പി ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇഫ് ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് ആർ ബീയിങ് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇക്കോണമി വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ജി ഡി പി റേറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ ഇക്കോണമി. ഇനി നോമിനൽ ജി ഡി പി ആണെങ്കിലോ അതായത് ജി ഡി പി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫോർ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഈ നോമിനൽ റിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ്. റിയൽ വേജ്, നോമിനൽ വേജ്. റിയൽ വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വേജ് ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മണി വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോമിനൽ വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ വേജ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഏതിനും ബാധകമാണ്? റിയൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനും നോമിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനും ബാധകമാണ്. റിയൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പെർട്ടൈനിങ് ടു ദ ഇക്കോണമി. നോമിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ കറൻറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി. അതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിലൂടെ ആയിരിക്കും അസസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നോമിനൽ വാല്യൂസിനെ എല്ലാം പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 151.63 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോമിനൽ വേജ് റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വേജ് റേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസസ് അല്ലേ? 100 ആണ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളത്. 51.63 എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് അസസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോളിസി ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജി ഡി പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ജി എൻ പി ചേഞ്ചസ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആണെങ്കിലോ നമ്മളെങ്ങനെ കാണും? പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം അതായത് നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി. ഇഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വെൻ ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നാഷണൽ ഇൻകം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും? പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ്. അപ്പം ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്കോണമിയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഉള്ള ആനുവൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്തിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ്? നമ്മളുടെ ഇക്കോണമിയുടെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത് വരുമ്പം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് നമുക്കിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? റിയൽ ആയിട്ടുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് എന്താണെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മെഷേർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡേയ്സ്. എത്ര എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡേയ്സ് നമുക്കുണ്ട്? ആ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വെദർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ്. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് കേരള ഇക്കോണമി ഇപ്പം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അല്ല. അങ്ങനെ അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അല്ല. അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ. അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും ദേ ആർ നോട്ട് ബീയിങ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് 100% എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ടൈപ്സ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയും സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, വോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇൻവോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈപ്സിൽ സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. ഇതിനകത്തുള്ള ഏത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രക്ചറൽ അല്ല. സ്ട്രക്ചർ ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച് ഓൾറെഡി. വോളണ്ടറി അല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുമോ? സ്ട്രക്ചറലും അല്ല. ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരുപാട് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്
അല്ലേ? അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരള ഇക്കോണമി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. പക്ഷേ കേരള ഇക്കോണമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? കാരണം നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്കിൽ അക്വിസിഷൻസ്, ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ അല്ലേ? ആദ്യം നമ്മൾ എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു? ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു? ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിനെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട്, ഇപ്പം സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്നതിൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും എന്തിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു? എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽ അക്വിസിഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അതല്ലേ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതാണ്? ലേബറാണുള്ളത് അല്ലേ? ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഈസ് എ ലേബർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഇക്കോണമി. കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? സ്കിൽ അക്വിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതാണ് ലേബർ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, വെദർ ദ ഇക്കോണമി ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ് ഓർ നോട്ട്, എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനുള്ള ആളുകളെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഹൈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, പക്ഷേ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? they are not getting employment on the basis of their educational attainments. അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അറ്റൈൻമെൻറ്റ്സിന് ഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോബ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിത്തീരുന്നു? ഒരു വേസ്റ്റേജായി മാറുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ സെക്ടർ എന്തായി മാറുന്നു? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വേസ്റ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഇഫക്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എൻവിഷൻഡ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് എവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? കേരള ഇക്കോണമിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമായിട്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പാറ്റേണിന് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രീവിയസ്ലി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എന്തും കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു? ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും വളരെ ഹൈ റേറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ടറൽ കോമ്പോസിഷൻ നോക്കുമ്പം ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു. പ്രാധാന്യം കുറയാനുള്ള കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് 75% നിന്ന് എന്തായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 56 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഇൻ ദാറ്റ് സെക്ടർ എലോൺ we are not making a particular assessment regarding the number of laborers employed and the total output. അല്ലേ? ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ഫിക്സിറ്റി ഓഫ് ടൈം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സഡ് ടൈമിലല്ലേ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലേബറേഴ്സ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ. എന്നിട്ട് സപ്പോസ് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 10 laborers are being employed and their total output is 500 tons ആണ് റൈസ് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 10 പേരിൽ നിന്ന് 8 പേരെ നിർത്തി 2 പേരെ നമ്മൾ മാറ്റി, 2 പേരെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആക്കി വിടുവാണെങ്കിലും ഇഫ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം 500 tons ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദീസ് 2 മാർജിനൽ ലേബറേഴ്സ് വാസ് 0. ഈ ഒരു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദീസ് 2 laborers 0. കാരണം ദേ വർ നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് എനിത്തിങ് ഫോർ ദ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ഗൈസഡ്ലി, നമുക്ക് കാണാൻ അറിയത്തെന്ന് പറയുന്ന ആ സെയിം വേർഡ് മീനിങ്. ഡിസ്ഗൈസഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദേ ആർ ബിക്കമിങ് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ്. പക്ഷേ ഇതും ഇക്കണോമിക്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? ദീസ് ഡിസ്ഗൈസഡ്ലി അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെയും നിന്നും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ മോഡൽസിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. സോ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാനിൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എവ്രി വൺ വാസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. കാരണം സ്കിൽ അക്വിസിഷൻസും ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു. ഫാമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഇക്കോണമി ആയിരുന്നല്ലോ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്, ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവരും ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തോ എന്നുള്ളതല്ല. ദർ വിൽ ബി സം പീപ്പിൾ ഹൂ വർ ഡിസ്ഗൈസഡ്ലി അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സെക്ടർ. ഈ സെക്ടറിലുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് സെക്കൻഡ് 5-year പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത്. ഇഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ വർ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
they could be contributed for total output. അത് റാഗ്നർ നെർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്കോണമിസ്റ്റാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഡിസ്കൈസഡ്ലി അൺഎംപ്ലോയിഡ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൈസഡ്ലി അൺഎംപ്ലോയിഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലേബറേഴ്സ് ആസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിനൊരു തിയറിയും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി മെയ്ഡ് ആസ് എ ചാനൽ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദേ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ സം ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്. യൂഷ്വലി ഇവരെന്തോ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നെർക്സ് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 10 പേര് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 പേരെ ആക്ച്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, 2 പേരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല. അതല്ലേ ഡിസ്കസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബട്ട് ദീസ് 2 പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ ബീയിങ് സർവൈവിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്. അവരുടെയും ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ്. സോ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അവർക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഏൺ സംതിങ് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ. they will learn a skill also. At the same time they can become a part for this agricultural development also. എന്തെങ്കിലും മൈനർ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലേക്ക്, അതായത് ബാക്ക്വേർഡ് ലിങ്കേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസീസ് ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആദ്യം പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദന്തേക്കറൻ റത്ത് നടത്തി, അലക് കമ്മിറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ലക്ഡാവാല നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എന്തിനാണ് പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോർ മേക്കിംഗ് പോളിസി ഫോമുലേഷൻസ് അല്ലേ? പുതിയ പോളിസീസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ വേണ്ടി എന്തവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ പോവർട്ടി എസ്റ്റിമേഷൻസ് അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്കൈസഡ്ലി അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് കുഡ് ബി ഫോളോഡ് എന്ന്. ഇപ്പം ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ? ദർ വാസ് സർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് എക്സ്ക്ലൂഷൻ. 9th 5-year പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്? ഈ പറയുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നത്. കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was visualized that there was some social and economic exclusion. ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. സോ in order to include them also 9th 5-year plan എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? ഗ്രോത്ത് വിത്ത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവന്നു. സോ ദാറ്റ് എവറി പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് വിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. ഓരോരുത്തരെയും ഈ സൊസൈറ്റിയിലത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് എന്തിലേക്കും കൂടെ മാറിയത്? ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷനിലേക്കും കൂടെ മാറിയത്. കാരണം അവർ സോഷ്യലിയും ഇക്കണോമിക്കലിയും എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു, അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കുറച്ച് കുറവാണ് അല്ലേ? പൊതുവേ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ല ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷുഡ് ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് 9th പ്ലാൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതും 8% ഓഫ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ വച്ചതും. 8% അച്ചീവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ 7.2% ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ടാർഗറ്റഡ് ഗോൾസും അച്ചീവ്ഡ് ഗോൾസും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ദർ വിൽ ബി എ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി. കാരണം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കറൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആഫ്റ്റർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ആ 5-year പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ പറയുന്ന ഗോൾസ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നതും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ദർ ഈസ് എ ടൈം ലാഗ് അല്ലേ? ഒരു ടൈം ലാഗ് ഇല്ലേ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി. നമ്മൾ ഈ കറൻറ്റ് ഇപ്പോൾ 2019 നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മോർ ഏരിയാസ് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിഷൻ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എടുക്കുന്നത്? 2019 മോർ ഏരിയാസ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അണ്ടർ അഗ്രികൾച്ചറൽ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും? 2018 ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിക്രീസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലേ? മോർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ കമോഡിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ? അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നുണ്ട്? 2019 കൂടുതൽ മോർ ഏരിയാസ് ഷുഡ് ബി ബ്രോട്ട് അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ സോ ദാറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. സപ്പോസ് 2019 more areas were brought under cultivation and agricultural production has been increased. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രൈസ്
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും. കാരണം എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് വാസ് മോർ അല്ലേ? നമുക്കൊരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജമ്പ് ഇൻ ഹാർവസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വാസ് മോർ വിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലീഡ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസസ്. പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇപ്പം റൈസ് കൾട്ടിവേഷനാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്, അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് കൾട്ടിവേഷനാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിപ്പും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ദ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് അല്ലേ? അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിന് എപ്പോഴും ഈ ബൾക്കായിട്ടുള്ള ഹാർവസ്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ വിൽ ബി കമ്പൽ ടു മാർക്കറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി യൂസിങ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കൺസംഷൻ എലോൺ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഇറ്റ് വിൽ ബി വേസ്റ്റഡ്. ഈ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദേ വിൽ നോട്ട് ബി മേക്കിംഗ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഹാവിങ് എ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഏരിയാസ് വിൽ നോട്ട് ബി ബ്രോട്ട് അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ. കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഏരിയാസ് അവർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വില്ലിങ് ആയിരിക്കില്ല. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദർ വിൽ ബി എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടേജ്, റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ പ്രോപ്പർ ഡിമാൻഡ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ വിൽ ബി ഡിസൈഡിങ് ടു മേക്ക് എ മോർ കൾട്ടിവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഏരിയാസ് വിൽ ബി ബ്രോട്ട് അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ. ഈ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഏത് പോകുന്നത്? ദർ വിൽ ബി വൺ ടൈം പീരിയഡ് ലാഗ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൈസിങ് ഓർ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലാഗിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് പോകുന്നത്? അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പോകുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു കോബ്വെബ് സൈക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൈസിങ് സ്ട്രക്ചർ വേറൊരു പ്രോഡക്ട്സിന് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഈ പറയുന്ന കോബ്വെബ് സൈക്കിൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോബ്വെബ് പ്രൈസിങ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കോബ്വെബ് സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചർ, അതായത് കോബ്വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റേ ചലന്തി വല അല്ലേ? ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത്, അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നു, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നു. ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൈസിങ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോബ്വെബ് സൈക്കിൾ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും? അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസിഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കറൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഡിമാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യൂർലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മോർ ഏരിയാസ് ബ്രോട്ട് അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫോർ മോർ ഔട്ട്പുട്ട്സ്. അത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചെറിയൊരു വർധന ഉണ്ടാക്കുന്നു. ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ലീഡിങ് ടു പ്രോപ്പർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ്. അത് തന്നെ എന്തിലേക്ക് കാരണമാകുന്നു? പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വേരിയേഷൻസിന് കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങും പ്രൊഡക്ഷനും എന്തായിട്ട് പോകാത്തത്? മാച്ചായിട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇത് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല. ഗ്രേഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, അതാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറൊരു കാര്യം ഇല്ലാത്തത്. പ്രോപ്പർ ഗ്രേഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ എന്തില്ല? ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ഗ്രേഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല. വെയർ ഹൗസിങ് ഫെസിലിറ്റീസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വെയർ ഹൗസിങ് ഫെസിലിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അവർ തന്നെയാണ് എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നത്? പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്കും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സിനെ എത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ആക്ച്വലി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട്, വിച്ച് കുഡ് നോട്ട് ബി മെറ്റ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെയർ ഹൗസിങ്ങും സ്റ്റോറേജും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഹൗസ് ഹോൾഡ് കൺസംഷന് കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി മാർക്കറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 80% നമ്മൾ എവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ സെൽഫ് കൺസംഷൻ അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള 20% മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ 20%നെ പോലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല. പിന്നെ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റവും എന്തല്ല? അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ല ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അറിയാനായിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെല്ലിൻ്റെ വില കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കമോഡിറ്റി ഉണ്ട്. അതേതാണ്? ഷുഗർ കെയിൻ നമുക്കില്ല. റബ്ബറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്?
ഇമ്മീഡിയറ്റ് RSS 1-നും 2-നും 3-ക്കൊക്കെ എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുപാലിന് എന്താണ് വില എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അവർ, നിങ്ങൾ റബ്ബർ ബോർഡിൻ്റെ സൈറ്റ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും, കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഓരോ മാർക്കറ്റിലും എന്താണെങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും. മാത്രമല്ല ദിസ് ഹാസ് ബീൻ ലിങ്ക്ഡ് ടു റബ്ബർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൾസോ. അതായത് ആ റബ്ബർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതുവഴി അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൈസിങ് സിസ്റ്റം, ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റിന് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഉണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് പ്രൈസിങ്ങും മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസിങ് അല്ലേ. അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്രൈസിങ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്, മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത്. ഈ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് പ്രൈസിങ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് വിൽ പർച്ചേസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏത് വില തീരുമാനിച്ചിട്ടാണോ, ഏത് വിലയ്ക്കാണോ ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എടുക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൈസിങ് എന്നുള്ളത്. പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്നും പറയുന്നു. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് ദേ പ്രൊക്യൂർ ദ കമോഡിറ്റീസ്, എസ്പെഷ്യലി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ്. ഇനി മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ആണെങ്കിലോ താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. ഈവൻ ദോ ദർ ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ്. ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള പ്രൈസ് ആയിരിക്കില്ല ചെന്നൈയിലുള്ള പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള പ്രൈസ്. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൈസസ് ക്യാൻ വേരി. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രൈസിൽ ഹൈക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആൻഡ് റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കമോഡിറ്റീസിൽ പ്രൈസ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. സോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് എ പ്രൈസ് വിച്ച് വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദ കമോഡിറ്റി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ്, സോ ദാറ്റ് ഫാർമേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് സഫർ. മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസിൻ്റെ ഒറ്റ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫാർമേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് സഫർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിക്രീസ്ഡ് പ്രൈസസ്. വില കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്ക് ഒരു സഫറിങ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഫാമേഴ്സിന് ഒരു സഫറിങ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ പ്രൊക്യൂർ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ദ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് on the basis of this procurement price, or they can fix a minimum support price on the basis of which agricultural products can be bought and sold among the agriculturists. അവർക്ക് തമ്മിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ വിൽക്കാനും വാങ്ങിക്കാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവാണെന്ന്. എവിടെ പോയി പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനലുണ്ട്, ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പം നാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, നാംസിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറ്റും, കുറച്ചൊക്കെ ഈ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നാഫെഡിൻ്റെ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫെഡറേഷൻ അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് മാർക്കറ്റ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ വെന്യൂസിൽ മാർക്കറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദേ ആർ ഓൾസോ മേക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓഫ് ദ ഫാമേഴ്സ്. എന്നിരുന്നാലും മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താണ്, കുറവാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റഡ്. ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ സെൽഫ് കൺസംഷന് വേണ്ടി അല്പം മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിൽ ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഗ്രേഡിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ബീയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഹോൾ വേൾഡിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അതിനൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ടല്ലേ. എന്താണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോസ് മേക്കിംഗ് സെക്ടർ ആവുകയും ഇപ്പോൾ US ഇക്കോണമിയുടെയൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ഗെയിൻഫുൾ സെക്ടർ ആവുകയും ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമില്ലേ, ക്ലൈമറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല, അത് നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വാല്യൂ അഡീഷൻ കുറവാണ്. അതല്ലാതെ സബ്സിഡി പ്രൊവിഷൻസ്, അതല്ലേ നമ്മൾ WTOക്കകത്ത് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്, എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ
ആഗ്രിഗേറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ? 3 ബോക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രീൻ ബോക്സ്, ബ്ലൂ ബോക്സ്, ആംബർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പം ഈ എന്താണ് 3 ഇതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം, സാനിറ്ററി ആൻഡ് ഫൈറ്റോ സാനിറ്ററി മെഷേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, ട്രേഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസിനുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സബ്സിഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US ഇക്കോണമിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സിഡി ഫോർ സ്ട്രെങ്തനിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ. അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ കൂടുതലായിട്ടും സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ ഫോർ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് സബ്സിഡിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ, ഫാമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്, ഫെർട്ടിലൈസർ സബ്സിഡി എന്നുള്ള പേരിൽ. പിന്നെ വിത്തും അതിനകത്തൊരു ഇതാണ്, പിന്നെ മൈനറായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും, അതിന് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് സബ്സിഡി ഈസ് ഓൾസോ ബീയിങ് കട്ട് ഷോർട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂ ബഡ്ജറ്റ്സ്. പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് വരുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പറയുന്ന സബ്സിഡി അലോക്കേഷൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ ഫോർ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. കൂടുതൽ പേര് അതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണവും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഈ സബ്സിഡി കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് മേജർലി ഇൻ US ഇക്കോണമി. US ഇക്കോണമിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന സബ്സിഡി പ്രൊവിഷൻ വളരെ ഹൈ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സിംഗപ്പൂർ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് WTO മിനിസ്റ്റീരിയൽ മീറ്റിംഗ് തൊട്ട് ഇപ്പം റീസെൻ്റായി നടന്നിട്ടുള്ള ദോഹ മീറ്റിംഗ് വരെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ സബ്സിഡീസ് അതൊന്നും സോൾവ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നത്. അതല്ലേ നമ്മൾ സിംഗപ്പൂർ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സിഡിയുടെ ഇഷ്യൂ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഇതുവരെ അവർ സോൾവ് ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമീസിൻ്റെ, അതായത് ബ്രിക്ക് കൺട്രീസ് എല്ലാം കൂടെ WTO മിനിസ്റ്റീരിയൽ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഇവരൊരു ഇത് ഫോം ചെയ്യും. ഇപ്രാവശ്യത്തെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ മീറ്റിങ്ങിൽ അവർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നതും ഒക്കെ റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്നതിൽ അവർക്കൊന്നും അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. കാരണം ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമീസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു കൺസോർഷ്യം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേ വർ നോട്ട് റെഡി ഫോർ ദ പോളിസി ഫോളോഡ് ബൈ US ഇക്കോണമി. അപ്പം ഇതാണ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് WTOൻ്റെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് സബ്സിഡി കമ്പോണൻറ്റ് കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കുറച്ചുകൂടെ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നിന്ന് ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസിലോട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ലോസ് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റീസെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്കും ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം.